соат ба вақти Прага расо 15 ва шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 13 июн аст ва нахуст амро бо шумо назаре меандозем ба кулвори барнома. сокинони ваҳшатзадаи Кони Бодом мехоҳанд ҳамроҳи кормандони мақомоти интизомӣ деҳаи худро муҳофизат кунанд. Агар якдата солдата монид мо айнҷа мусафиди муҳалла ҳамин муҳаллама якдата имрӯз ман пага бай солдата қушкара менонем. баъди тавсияи таҳрими Русия қурби рубл дар муқобили доллар поин рафт, аммо дар нисбати сомонӣ фарқи зиёде мушоҳида намешавад. ширкати мусофирбар ва ронандагони хатсайри дуюми Кӯлоб аз озмуни ношаффоф барои интихоби ширкати нав шикоят доранд. дарак надорум, ай озмун хатсайри мара зиёда 20 сола фаъолият дорам. ба иддаои сокинони бархе аз маҳаллаҳои шаҳри Кони Бодом чанд ҳафтаи ахир дар атрофи ҳавливу деворҳояшон шахсони сиёҳпӯшу шубҳаовар пайдо шуда кӯшиши даромадан ба хонаҳояшонро доранд. ҳарчанд мақомоти маҳаллӣ дар ин бора шарҳу тавзеҳе намедиҳанд, вале сокинон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз чунин ҳолат бисёр мегӯянд ва дар кӯчаҳо навбатдории шабонаро ташкил карданд. ҳолати номуайянӣ бошандагони минтақаро баъди кушторҳои оилаҳо беш аз пеш бимзада кард. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. шаби 11 июн шахси сиёҳпӯшу шубҳаовар дар ҳавлии оилаи Қодирово дар маркази шаҳри Кони Бодом мушоҳида шудааст. ба нақли онҳо одами ношинос кӯшиши наздик шудан ба соҳибони хонаро мекард, вале ин ҳолатро пешгирӣ кардаанд. акун деҳи 14 мо инҷа шидагӣ будем, деҳи 14 амайлаб даромдагӣ акун даромдагӣ малекин дидагӣ ме духтарам дидагӣ бай маска пуштагӣ гуфт почкашанда май маски чашам ҳай меша май карам мо духтуи карасам кӯча бурафтем. бо гузашти 2 рӯз аз ин ҳолат ҳанӯз маълум нест ки он шахси сиёҳпӯш кӣ буд ва чӣ мехост. сокинони дигар маҳаллаҳои Кони Бодом аз дубора рух додани чунин ҳодиса дар маҳалли онҳо нигаронанд. дар гурӯҳҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ сокинони минтақа наворҳои чанд рӯз боз мечархад ки аз кӯшиши ворид шудани як марди сиёҳпӯшу ниқобдор ба ҳавлиҳои одамон дида мешавад. зоҳиран ин наворҳо ба дасти мақомот ҳам расидаанд. акун милиса вай кара гуфт ки ҳозир шумон баъди 1 соат омритон гӯем агар моям бисуф гул шуд дина гуфта вай кара омдасони даромда ҳама ҷое дидан вай кара саншумо ман гуфтам не ман дидагӣ ме духтарам дидам гуфт магар ҳам майлаш гуфтасони вале ҷо виза шуд ки бурафтам ме қапидан дар қопди метавсем моя акун намедонем ин шаб чӣ хел кара хоб медим мана паншоқ бо каландаста мана вай шудааст беринанда хона мерим дара қулф кара дани хонанда хо рафсадим бе малол нафас гирифта наметонем тарсида хо мерим рӯзама намеаҳо. дар минтақаҳои дигари шаҳри Кони Бодом вазъ аз ин ҳам ваҳимтар аст. сокинон мегӯянд ки барои бехатариву муҳофизати худ ҳама навъи чораҷӯиро мебинанд. алим гарманда дара қулфтар хо мерим хона худа моя ҳамтун карашинам вай неми як рӯз мемурим моям ҳичка зинда намонадам ҷо мерим як рӯз яшамиш куним ам нағз яшамиш кардам дар кор дар хонаводаи Собирово ҳам вазъ чунин аст. Ашуралӣ Собирови 90 сола мегӯяд чанд моҳи охир оромии мутлақ надоранд. шаба бай нест, хоб нест, қалавр кар як дига мо кате мешинем газанкон кора ёки набошад телевизора баландтар кара мемоним дамаки хом мерем ва як кӯчаба вақташанда бурёмда наметонем. ин ҳам дар ҳолест ки чандин ҳавлиҳо дар Кони Бодом беодаму қуфл зада, кӯчаҳо холӣ ва чанде аз хонаводаҳо мотам доранд. танҳо аз оғози ҳамин сол чандин узви дасти кам 5 оила кушта шудаанд ва ба гуфтаи сокинон кушторҳо ба ҳам монанданд. онҳо талаб доранд ки мақомот бояд вазъро мӯътадил созад. агар якдата солдата монид мо айнҷа мусафиди муҳалла ҳамин муҳаллама якдата имрӯз ман пага бай солдата қушкара менонем майлаш ёрдамчи чақ занад то соати хай то рӯз шудан 4 5 гардад мана ани як тамом даромда оба қот кара чопа худда сони исмин ба биран мешад
کشتارهای پی در پی و پیدا شدن شخصان شبه‌آور در نزد خانه و حولی‌های ساکنان محله‌های شهر کانیبادام در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شرح و توضیح نمی‌دهند. رادیو آزادی یک هفته پیش به وزارت کارهای داخلی در رابطه به این مراجعت رسمی کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. این وضع بسیاری از خانواده‌ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان این حالت‌ها را هر چه زودتر افشا و بازداشت کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. بینندگان عزیز، همانگونه که میبینید سوالهای بی جواب اطراف حوادث اخیر کانیبادام زیاد است. رادیو آزادی به تحقیق این موضوع ادامه خواهد داد و اگر شما نیز اوید این قضیه ها معلوماتی دارید لطفاً به ما نویسید. روز پنجشنبه 13 ایون قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکایی ضعیفتر شده $1 به 91.5 روبل مبادله میشد. روز 12 ایون $1 به 89 روبل برابر بود. ولی بعد اعلان تحریم‌های ایلوگی آمریکا، روسیه فروش دلار و یورو را در بازارهای مالیش متوقف کرد. آمریکا ابراز داشته است که هدف از بخش نوبتی تحریم روسیه قطع نمودن تامین پولی و مالی حمله روسیه به خاک اوکراین است. در تاجیکستان قرب دلار زیاد تغییر نیافته است. بانک ملی تاجیکستان 13 ایون $1 را با 10 سومانی و 72 درم، 1 یورو را با 11 سومانی و 54 درم و 1000 روبل روسی رو به 120 سومانی و 30 درم برابر دانسته است. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. این شب روز از بازداشت و به حبس دراز مدت محکوم شدن 8 روزنامه‌نگار تاجیک رسا 2 سال پر می شود. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند. خودشان در نامه‌های جداگانه و دست جمعی از زندان گفتند که ناچار و زیر فشار اتهام را پذیرفتند وگرنه کاری بدی نکرده بودند. همکاران ما امیر سوی و علیشیر ظریفی به عیادت منزل چندی از روزنامه‌نگار زندانی رفتند و از احوال پیوندانشان پرسان شدند. این کندکاری‌ها در زندان ساخته شدند. به دست محبوسی که اینک 2 سال می شود از خاندانش جداست. دلیر امامعلی خبرنگار و بلوگر زندانی در محبس رسامی و کندکاری می کرده است. نه نوشته که با شهنازم از پدر و تن دیگر ای دخترشون شهناز بود. دختر شهناز نام داره برای دخترش که روزی تولد دخترش کردی. بعد زندانی شدن دلیر که نانآور خانواده بوده است، مشکلی خانواده بیشتر شده. پدر او مجبور شد به مهاجرت مهنتی رود. همکار و یاور او عبدالله غربتی نیز خبرنگار سرشناس همراه با دلیر دستگیر شده و دیرتر به 7.5 سال زندان محکوم گردید. او گویا با آن تن نحیف و کمزورش ملیسه تهمتن را لطوکوب کرده است. مادرش میگوید جدایی از عبدالله برای اهل خانوادهش سخت است. پشمون با فرزنداش همیجا همه خدام که کار میکنم میرم مثال قدیمی که پدرش پرزیق میشه و تستید میگیره مثال با بودکش گام میزنه گریه کلوش میگیره. خیلی داد کردیم چیکار کنیم. این منزل مادر زبقیبک سیدامینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان سپس استای کران خبرنگار مردمی اکنون زندانی است. برای مادر چشم برای پسر تا هنوز دلیل حبس او معلوم نیست. حوزی هیچ شکایت نداره، فقط همی شکایتی ما نبودن فرزندم که 2 سال بیگناه بچه میشتگی بچه می بیگناهیشه در پیش در سود نموندن، سودشم خیلی پشتی پرده میگذشت. همون باری آخر رفتیم همون 13 گذشته دور مده بودیم در اون پیش ادوکات سود و اینی چی پرکرور اونجا بودم. این 3 کسی ما رفتیم برمد اون بیگناهی خودش نوشتگی چند ورق هم خیلی همه رو خوندم در پیش هم واقعی من یکون گناه ندارم. دادگاه‌های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 کمش 8 ژورنالیست و بلوگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلов، هوشام غلام، الفتخانی محمدشایوا از ژورنالیستان و بلوگران دیگر زندانی هستند. مقامات آنها را به عملهای جنایی گناهکار کرد
که برخی از آنها را زیر فشار و لطوکوب پذیرفتند. با نظر حقوقشناس شاکرجان حکیمов خبرنگاران و بلاگران زندانی به جامعه خطر یا تهدیدی نداشتند و آنها باید از محبس رها شوند. باعث تأسف است که زمان ماهیتاً بررسی نمودن این پرونده ها آنها پس در پوشیده برگزار شدند. دسترسی به آن نه تنها ژورنالیستان اینچنین همکاران و فعالان جامعه شهروندی نداشتند و بنابراین درباره شفافیت و تا چه اندازه رعایت شدن عدالت سعودی چیزی گفتن ممکن نه و خیلی مشکل است. خانواده های خبرنگاران زندانی از حکومت طلب دارند که آنها را آزاد کند. اداره زندان های تاجیکستان به نامه رسمی رادیو آزادی درباره وضع خبرنگاران زندانی پاسخی نداد. طلب برخی سازمان های بین المللی نیز برای رهایی خبرنگاران به پاسخ مانده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. در نتیجه یک آزمون دولتی نظارت خطسیری رقم 2 واسطه های نقلیات جمعیتی شهر کولوب صاحب نو پیدا کرد. شرکت دلیر اسماعیل که از حق کار محروم گردید مربوط به پسر ابراهیم اسماعیل اساسگذار گواردیای ملی در کولوب می باشد. یکی در رانندگان در صحبت با همکارمون محمود جان رحمتزاده از آن ابراز نگرانی کردند که با عوض شدن شرکت انداز پرداختهای آنها افزایش یافتند و این در نهایت امر سببگار بالاروی نرخ راهگیری خواهد شد. در این مسیر رانندگان خطسیری رقم 2 شهر کولوب به مسافرکشانی مشغولند. جدول کار و کرایه راه را در آن جمعیت دلیر اسماعیل تنظیم می‌کرد. حالا پروانه این جمعیت به آخر رسیده، دیگر بار آن را دراز نکرده اند. و راننده‌ها در اینجا جمع آمده می‌خواهند اجازه کاری جمعیت دلیر اسماعیل تمدید شود. در 4-5 سال کار کردیم، برابری می‌گیریم. یگان کم بودی نیست، همه وقت دستگیری می‌کنند. تعریفی که پول می‌سپاریم اندکای خوبی هم تام قصول یگان کم نبود، اون کار نیست. پروانه کاری جمعیت دلیر اسماعیل آخری مهمه به پایان رسید. پیش از این وزارت نقلیات آزمون اعلان کرده است. در این آزمون جمعیت مسافرکشانی عبدالستار ا پیروز شده است. قرار است از این به بعد مسافرکش‌ها به این جمعیت شرطنامه بندند. اما رهبر جمعیت دلیر اسماعیل گفت آزمون را بدون آگاه کردن او گذرانده اند. 4 ماهه که همی ترمینال کولوب انا آزمون اعلان کردن، درک ندارم من ای آزمون. خطر من ما زیاده 20 سال فعالیت دارم. خطر من جدمی من برهم داده سال. رهبر جمعیت دلیر اسماعیل با نشان اعتراض به دادستان کولوب نامه نوشته است. دادستان در پاسخ گفته است که از جانب کمیسیون غالب آزمون جدمم عبدالستاری است. با گفته دادستان از این سبب حالا خطسیر به جدمم عبدالستاری وابسته شده است. اما ناراضگی رانندگان خطسیر در آن است که نرخ و نوای شرکت نو کمی بالا است. با گفته رانندگان از همین سبب آنها میخواهند که با جمعیت دلیر اسماعیل همکاری کنند. خیلی میگن با معذر در بیا چی کن؟ شرطنامه که خیلی شرطنامه 260 ما موجه ساعت میسپرده که ما یک ارزون باشه به خود آدم نیسته رفتن اومدن خیلی کم ترک کنه. در کولوب جمعیت‌های خصوصی مسافرکشانی خطسیرها را تنظیم میکنند. رانندگان طریق شرطنامه به این جمعیت‌ها وارد میشوند. اما باری اول نیست که قرارهای ناگهانی اعتراض رانندگان را به بار می‌آورد. هر دفعه از آن حیران می‌شوند که چرا جمعیت انتخاب شده است که به جای ارزانی آوردن نرخ‌ها را بالا می‌برد. کولوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان در اکثر خطسیرها تنگیم‌ها به ساکنان خدمت می‌کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. دوستان عزیز، با همین مطلب نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. خبرهای نوی ما را در سامانه آزادی.org و دیگر صفحه‌های اجتماعی ما میتونید تماشا کنید. خود را احتیاط کنید عزیزان و تا فردا خدا نگهبان هر یکی شما باشید.